ظاہر ہے آپ لوگ اس کے اوپر بڑی دیر سے اسپیکولیشن چل رہی تھی. جی ہاں, تو میں کہہ رہا ہوں آئی ایم پلیز ٹو اناؤنس دیٹ ہارون رشید صاحب جن کے ساتھ میں نے کافی سال کام بھی کیا ہے, ان کو میں نے اپوائنٹ کیا ایز چیف سلیکٹر گوئنگ فارورڈ. اور اب ظاہر ہے آپ لوگوں کے پاس بہت سے سوال ہوں گے. میں نے اس لیے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے بیکاز بہت سی اسپیکولیشن چل رہی تھی, بہت اسپیکولیشن چل رہی تھی. کوئی کہہ رہا تھا فلانا آ رہا ہے, کوئی کہہ رہا تھا فلانا آ رہا ہے, اور ہر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پروموشنس ہو رہی تھی. تو میں نے کہا اس کو ختم کرنا چاہیے. اور حالانکہ ابھی وقت تھا ہمارے پاس, بٹ پھر کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے بڑا پریشر تھا کہ جی بتائیں بتائیں بتائیں, تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے. تو دیٹ از دی سچویشن. سوری نہیں جی, ابھی تو چیف سلیکٹر اپوائنٹ ہوا ہے. ابھی ہم آرام سے دیکھ کے کنسلٹ کر کے باقی لوگوں کو انکلوڈ کریں گے. یار پتہ کیا, نیکسٹ ٹائم ہیو دیٹ تھنگ اوور ہیئر, دس از ناٹ سو گڈ. اوکے, آ رہی ہے جی, اب ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب ابھی بھی نہیں ٹھیک. میں کتنا اونچا بولوں؟ چلو ٹھیک ہے, بس زور دی بولا پھر. ہاں جی. اور چوتھا پوائنٹ, اگین آپ نے اس کے اوپر بڑے سوال پوچھنے ہیں, مجھے پتا ہے. میں نے کہا میں پہلے ہی پریمپٹ کر دوں تو ایک آدھ باؤنسر کرا دیں. ایشین کرکٹ کاؤنسل, ایشین کرکٹ کاؤنسل بورڈ میٹنگ نہیں ہو رہی تھی بڑے عرصے سے, اور ہر قسم کے فیصلے ہو رہے تھے, اور جس کو ایک آدھ فیصلے کو ہم نے چیلنج بھی کیا, آپ کو پتہ ہی ہے. تو خوشخبری یہ ہے کہ وی ہیو مینیج ٹو کنونس دی ایشین کرکٹ کاؤنسل کہ 4 فروری کو بحرین میں ایشین کرکٹ کاؤنسل بورڈ کی میٹنگ ہے, اینڈ آئی ول بی اٹینڈنگ اٹ. سو دس از اے ویری میجر ڈیولپمنٹ, جہاں ہم بہت سے ایشوز ہیں جو کہ آپ لوگ ایجیٹیٹ بھی کر رہے تھے. وی ول بی ٹیکنگ اپ دوز ایشوز. اب باقی جو ہے وہ اب آپ سوال کریں, میں کوشش کرتا ہوں آپ کے جواب دیں. اوکے جی, یعقوب صاحب. کتنے یعقوب, کتنے ہو تسی؟ او کھڑے ہو جاؤ نا, میں تو اچھی اچھی شکلیں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ بھی انٹرم کمیٹی کی, آپ کی مینجمنٹ کمیٹی ہے اسی کے ممبر تھے. اب پھر وہ ہارون رشید بھی ممبر ہے, تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے ہارون رشید کا؟ جی, ہارون رشید صاحب ہیز ٹوڈے ریزائنڈ فرام دی مینجمنٹ کمیٹی. عمر فاروق. سر, افغانستان کے بارے میں بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی آسٹریلیا نے ان سے کھیلنے سے انکار کیا آن دا بیسس آف وومین رائٹس, اور پاکستان کو بھی سیریز کھیلی ہے ان کے ساتھ. تو پاکستان کا سٹانس کیا ہے اگینسٹ افغانستان, اور سیریز کا کیا اسٹیٹس ہے؟ جی بالکل, افغانستان کے ایگزیکٹو کے جو لوگ تھے, ان کے چیئرمین اور ان کے ایگزیکٹو ممبر سے میری ملاقات ہوئی دبئی میں. لب لباب یہ ہے کہ ان کا یہ موقف تھا کہ آپ نے ہمیں 3 میچز دینے ہیں اور آپ ہمیں میچز دیں. میرا یہ موقف تھا کہ وہ میچز دے دیتے ہیں, مگر آپ کا نہ فائدہ نہ ہمارا فائدہ, کیونکہ وہ تو پوائنٹس آپ سارے جیت بھی جائیں اور ہم ہار بھی جائیں, وی اسٹل تھرو. تو اس لیے وی آر ناٹ ریئلی انٹرسٹیڈ ان ناؤ گوئنگ اہیڈ ود پلئنگ دوز 3 میچز. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کی آسٹریلیا کا ٹور جو ہے وہ کینسل ہوا ہے اور آپ کو نقصان ہوا ہے اس میں. تو ایشو یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے, اور ہوسٹ کون ہوگا یا کون نہیں ہوگا. تو اگین میں اس کو شارٹ رکھتا ہوں بیکاز کافی ڈیٹیل میں ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوئی. ڈسکشنز میں یہ طے پایا کہ سبجیکٹ ٹو گورنمنٹ اپروول, پاکستان پی سی بی اینڈ افغانستان کرکٹ بورڈ ہمارے کیپٹن بھی ہو سکتے ہیں, تینوں فارمیٹ کے ڈفرنٹ. آپ نے 2-3 سوال ایک ہی سوال میں کر دیے, ایک ایک کر کے کریں. چلیں کوچز کا پہلے آپ کون سا اس میں سے ایک سلیکٹ کر لیں کوئی. کوچ کا پہلے بتا دیں کہ کوچ کیا, باقی پھر سوال اوروں کے لیے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے سر, کوچ کا. اچھا, کوچ سوال اوروں کے لیے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے سر, کوچ کا. اچھا, کوچ کی بات. کوچ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ
मिकी आर्थर का चैप्टर मैंने क्लोज नहीं किया था और अभी भी क्लोज नहीं हुआ. आई एम इन नेगोशिएशन पर्सनली विद मिकी और मैं समझता हूं कि 90% रास्ता हमने कवर कर लिया है एंड होपफुली वेरी सून वी मे गिव यू द न्यूज़ दैट मिकी विल बी जॉइनिंग अस. बट अभी इट्स नॉट सेटल्ड, देयर आर सम इश्यूज. सिमिलरली और अगर मिकी आएगा तो फिर मेरी जो मैं कहूँगा उसको, जो कि उसको इशारा मैंने किया हुआ है कि आप अपनी टीम अभी तो मार्क खेल रहा हूँ कह रहा हूँ, कोच कर रहा है नमीबिया को मेरा ख्याल है, और उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चलेगा टिल द समर. बट उसके बाद ही इज़ अग्रीएबल. अभी भी हमारी टीम चल रही है वहाँ, वो वापस खेल रहे हैं. ये अच्छा नहीं होता कि उसके दौरान आप किसी को भेज दें, तो हमने ये सोचा कि ऐसे नहीं होना चाहिए, वो वापस आ जाए और उसके बाद आई थिंक इन मई और जून मार्क विल जॉइन देम एज द कोच फॉर द वुमेन्स टीम. तो दोनों इश्यूज जो हैं दे आर वेल इन हैंड. हाफिज इमरान और फिर सोहेल इमरान. सेठी साहब, डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से क्या पेशरफ्त है? कोई खतो किताबत हुई है, और अगर हुई है तो उस हवाले से दूसरी तरफ से किस तरह का जवाब आया? जी, खतो खिताबत से मुराद ये है आपका कि खत तो लिखा गया, मेरा ख्याल है वो कल ही चला गया था या परसों चला गया था या आज चला जाएगा. खत चला जाएगा सारी डिपार्टमेंट्स को, जिसमें हमने उनको कहा है कि तैयारी करें, अपनी टीम अपनी डिपार्टमेंट्स को रिस्टोर करें और जल्दी करें इतने टाइम पीरियड के अंदर. और हमारी कोई मदद की ज़रूरत है या कोई हेल्प की ज़रूरत है तो हमें बताएं, वी आर रेडी टू हेल्प यू. बट हमारी तरफ से ऑफिशियली अब वी हैव नोटिफाइड द डिपार्टमेंट्स के प्लीज़ गेट योर टीम्स रेडी. अब एक आध से तो हमें बड़ी पॉजिटिव खबर आई है कि जी आपके पहले ही हमने शुरू कर दिया था, आपके खत से आने से पहले ही. एक आध ने इनडायरेक्टली इंडिकेट किया है कि शायद हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे. अब बहरहाल होपफुली वी शुड हैव मोर न्यूज़ इन द नेक्स्ट वीक और टू. अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद जाके दी हेड्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस में खुद मिल लूँगा उनको. और आपका क्या सवाल था? जी जब साहब मैं पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान टीम की जो अगली इंटरनेशनल एक्टिविटी है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेज है, 10 T20 मैचेज. किस हद तक उस बारे में बताइएगा कि इंटैक्ट है वो सीरीज तो इंटैक्ट है, कोई ऐसा मुझे मेरे सामने तो कोई इशू नहीं आया कोई. जी अकील साहब. सेठी साहब, 4 फरवरी को बहरीन में इजलास होने जा रहा है, जो उसमें हमारा पाकिस्तान का पीसीबी का वही स्टांस होगा कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में और मेजबान पाकिस्तान होगा. देखें, अगर मैंने सारी अपनी निगोसिएशन जो है यहीं डिस्क्लोज कर दी तो फिर मेरे पास क्या होगा वहाँ. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो डिस्कशंस वहाँ होनी है, ऑप्शंस क्या हैं क्या नहीं है, ये मैं कीपिंग इट क्लोज टू माई चेस्ट. मैं कोई हिंट नहीं देना चाहता मैं वहाँ क्या मौक़िफ़ लूँगा. मुझे इजाज़त दें कि मैं वहाँ सिचुएशन देख के कोई मौक़िफ़ बनाऊँ. ज़ाहिर है इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. कादिर ख्वाजा और फिर अबू बकर. अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ी स्पेकुलेशन थी कि बाबर आजम जो है वो तीनों फॉर्मेट के कप्तान नहीं रहेंगे और अब PSL है, इस वजह से ये मामला दब चुका है. अचानक जो है वो बाबर आजम का भी आया सुनने में कि शान मसूद को नायब कप्तान बना दिया जाता है, और शाहिद अफरीदी भी बोलते हैं ऑन कैमरा के मेरी कंसर्न के बगैर भी नहीं, मुझे भी नहीं पता था इस फैसले का. तो आप बाबर आजम का सर मुस्तकबिल थोड़ा बताइएगा, शान मसूद को किस हवाले से नायब कप्तान बनाया गया ये भी थोड़ा बताइए. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कैप्टन, वाइस कैप्टन, चीफ सेलेक्टर ये मेरा अपॉइंटमेंट है. जाहिर है मैं बहुत से लोगों को कंसल्ट करता हूँ, आप लोगों में भी बहुत से लोग हैं जिनको मैं कंसल्ट करता हूँ. किसी को डायरेक्टली करता हूँ, किसी की मैं आपकी व्यूज़ सुनता हूँ, तो फिर जाके कोई फैसला करते हैं. तो जाहिर है उसके ऐसे नहीं होता कि आर्बिट्ररी किसी को लगा दिया गया. अब बात यह है कि मैं शाहिद इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड ऑल्सो वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर. मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, और जाहिर है आई विल नेवर से एनीथिंग टू कॉन्ट्रडिक्ट व्हाट ही इज सेइंग. बट मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने बहुत कंसल्टेशन की थी इसके पीछे, और एक सोच भी है. इससे ज़्यादा मैं शायद नहीं कहना चाहूँगा, मुनासिब भी नहीं है. वी डोंट वांट अ कंट्रोवर्सी ऑन दिस इशू. मगर बात यह है कि अगर मैंने वाइस कैप्टन लगा दिया तो क्योंकि उन्होंने नहीं खिलाया उनको, सही है ना, नहीं खिलाया उन्होंने, तो इट्स ओके. जो मेरी राइट थी वो मेरी राइट थी, जो टीम कैप्टन और कोच की और सिलेक्टर्स की उस वक्त राइट थी ऑन द स्पेसिफिक टीम. वाइस कैप्टन बन गए, उनको बाहर बिठा दिया. आई हैव नो इश्यूज विद दैट. सो इसलिए एवरीबडी शुड एक्सरसाइज देयर ओन राइट्स. इससे बड़ा अच्छा चलता है सब कुछ, और फिर जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है. तो अब गोइंग फॉरवर्ड आपने बाबर की बात की. अगेन
I mean, possibly one of the greatest batsmen in history, बाबर आजम. तो इससे ज़्यादा उसका प्यार और इज्जत उसके साथ कौन कर सकता है जितनी हम सब करते हैं. मगर आप लोगों के अंदर से ही ये बात चली और क्रिकेटर्स के अंदर से भी ये बात चली कि क्या इज ही द राइट मैन फॉर द राइट जॉब इन ऑल 3 फॉर्मेट्स. ये मैं तो ये इस किस्म की सोच भी नहीं सकता. ये एक्सपर्टीज चाहिए. आप में से बहुत से लोग हैं जो फॉलो करते हैं, जिनकी बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट राय है, और इस तरीके से और भी क्रिकेटर्स भी हैं और भी सिलेक्टर्स भी हैं. हर की अपनी अपनी राय है. तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये प्रीमैच्योर है कि हम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात करें. जब वक्त आएगा तो फिर देखा जाएगा. अब आगे न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है, अब सिलेक्टर एक आ गया है और उस वक्त तक आई थिंक बाकी 2-3 जो सिलेक्टर्स आने हैं वो भी आ जाएंगे. देन आई विल सीक देयर गाइडेंस. आई विल ऑल्सो सीक एवरीबडी एल्सेस गाइडेंस. तो मैं नहीं समझता कि देयर इज एनी थ्रेट और प्रेशर ऑन बाबर. वी वांट हिम टू प्ले फुल थ्रॉटल एंड इंशाल्लाह वी विल सपोर्ट हिम एट एवरी लेवल. सेठी साहब, आपने पिछले दौर में अपने स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से बड़ा क्लियर स्टांस लिया था कि जिन प्लेयर्स ने सजा पूरी कर ली है उनको वापस खेलना चाहिए. लेकिन अभी जो रिसेंटली चीफ सिलेक्टर थे शाहिद अफरीदी, उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा कि जो 3 मैचेस खेल भी चुका है, सब प्लेयर जो कि सजा मुकम्मल करके 3 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, उसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला आपकी तरफ से. तो अच्छा, आपका स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से क्या स्टांस है? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं कहता हूं कि मैं चीफ सिलेक्टर के इश्यूज के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, तो चीफ सिलेक्टर जो है इतना तकड़ा होना चाहिए ना कि अगर मैं इंटरफेयर करूं तो मुझे रेजिस्ट करे. तो अगर उन्होंने मैंने अगर कहा और उन्होंने नहीं रेजिस्ट किया तो फिर शायद इट्स नॉट माई फॉल्ट. मगर बात यह है, ऐसी बात नहीं होती. होता यह है कि सब मिलजुल के ही बातचीत चलती है. और एट द एंड ऑफ द डे जब सिलेक्टर्स मेरे पास आते हैं कुछ लेके, तो जाहिर है उन्होंने अपना फॉर्म, बट कॉन्स्टिट्यूशनली आई हैव टू साइन ऑफ ऑन इट. ये उसी किस्म की चीज़ है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को एक ऊपर भेजता है बिल, प्रेसिडेंट साहब साइन करें. कॉन्स्टिट्यूशनली हैज टू साइन, बट ही हैज द राइट टू आस्क क्वेश्चंस. ही आल्सो हैज द राइट टू सेंड इट बैक. मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर वो टिक जाए कि नहीं आपने करना है, तो देन आई हैव टू साइन. तो मैं ये समझता हूँ कि ये कंसल्टेशन चलती रहती है और अच्छी चलती रहती है और गिव एंड टेक होती है. और मैं टेक्निकली आई विल नेवर इंटरफेयर. Technically, I will never interfere in team selection, but at the same time, I hear all your voices. I hear many technical experts saying something different. So it's मेरा हक है कि मैं फिर I raise these points with the selectors. Then it's their decision. Sorry? स्टांस क्या स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से, फिक्सिंग में मुलव्वस जो क्रिकेटर्स हैं उनके हवाले से बोर्ड ने पिछले रजीम में बड़ा सख्त स्टांस लिया था कि उनको दोबारा. जी, मैं आपको बताऊं, मैंने बड़ा सख्त स्टांस लिया था, मगर मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है मेरे से पहले और मेरे से बाद जो आए उन्होंने उतना सख्त स्टांस नहीं लिया. ये मेरा एक मौक़िफ़ रहा है. 2 चीज़ें, एक तो माफ़ नहीं करना, दूसरा ये है कि जो पेनल्टी है उसके बाद अगर आप कर जाएं तो फिर आपका हक है कि आप आके खेलें, इफ़ यू कैन बी सिलेक्टेड. अब मैं आपको बताऊं, मुझे पता है आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो खुल के बात करनी चाहिए. जब मैं गया था तो उस वक्त एक खिलाड़ी की अभी पेनल्टी चल रही थी, जो कि हमारे दौर में उसको पेनल्टी लगाई गई थी उनके ऊपर. जब मैं चला गया तो उन्होंने उनकी पेनल्टी खत्म करा दी गई लोग पहले से ही, और उनको खिलाना शुरू कर दिया. ठीक, एज फार आई एम कंसर्न, मेरे ज़हन में तो यह है कि पेनल्टी पूरी होनी चाहिए. तो पेनल्टी पूरी अब हो जाएगी तो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम. इसी तरीके के साथ जिन लोगों ने पेनल्टीज पूरी कर ली है, लाइक से आसिफ, नॉट आसिफ तो खैर आउट हो गया, आमिर. अब आमिर इज रिटायर्ड है जी. अब वो अगर रिटायरमेंट से बाहर आना चाहता है तो जो रूल्स हैं आपके पीसीबी के या डोमेस्टिक क्रिकेट के, वेलकम. आप रिटायरमेंट ने आपने अनाउंस की थी, आप कम आउट ऑफ रिटायरमेंट, प्ले, बी सिलेक्टेड एंड प्ले. सिलेक्शन नहीं होती, कांट प्ले. चौधरी साहब, लेफ्ट साइड. हाँ जी. सेठ साहब, गैर मुल्की टीमों की आमद भी यहाँ पे और पीएसएल में भी काफ़ी बड़ी तादाद में 36 गैर मुल्की प्लेयर्स शामिल हैं. सिक्योरिटी टीम पीसीबी की, उसमें कोई तब्दीलियां आई हैं, उस हवाले से कुछ बता दें. मेरा तो ख्याल था आप ये पहला सवाल पूछेंगे. बात यह जी कि आज कुछ तब्दीलियां हुई हैं और जो सिक्योरिटी एंड विजिलेंस स्टाफ है उसमें तब्दीलियां हुई हैं. और कर्नल आजम जो कि मेरे ज़माने में डायरेक्टर थे, वो आजकल आपको पता है ही इज़ इन विद द आईसीसी
in Dubai. ظاہر ہے ہائیلی کمپیٹنٹ, گریٹلی کمپیٹنٹ مین, ICC نے ان کو لے لیا جب یہاں سے ان کو فارغ کیا گیا. تو اب I have requested him to come back as a consultant, and I am also changing the vigilance and the security administration here, and I am bringing back, دیکھیے I am bringing back people I know, جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے, جن کو میں سمجھتا ہوں زیادتی کی, ان کے ساتھ ان کو نکال دیا گیا جو اب جسٹ بیکاز وہ میری ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. دے آر آل کمپیٹنٹ پیپل, دے ڈیڈ اے گریٹ جاب. جب بہت ٹینشن تھی میچ فکسنگ کی اور پاکستان میں آنے کی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اس ٹیم کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے, مجھے پتہ ہے ان کی اہلیت کیا ہے, کیا کمپیٹنس لیول ہے. تو اس لیے ہر بندہ چاہتا ہے اپنی ٹیم لائے اور اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرے. تو اس لیے کرنل اعظم ہیز کنسنٹڈ ٹو ایکٹ ایز اے کنسلٹنٹ ٹو اس. وہ یہاں بھی ٹائم اسپینڈ کریں گے, وہاں بھی اپنا کام کریں گے, مگر ساتھ ساتھ ہم نے یہاں اور بھی انٹرنلی کچھ تبدیلیاں کی ہیں. کچھ لوگ چلے گئے ہیں اور کچھ لوگ آ رہے ہیں. سیٹھی صاحب, میرا سوال جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے پاک بھارت کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے. تو اس پر کوئی تھوڑی سی نظر ثانی کرے کہ پاکستان اور بھارت کے جو کرکٹ میچز ہیں پوری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت شوق سے دیکھے جاتے ہیں اور اس کے ویورز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت کی ٹیم یہاں آئے اور بھارت والے بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم وہاں جائیں. تو اس حوالے سے کچھ آپ کوئی کرنے کی تیاری کر کے بیٹھیں؟ بھارت والے چاہتے ہیں کہ وہ یہاں نہ آئیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں. یہ پرانا مسئلہ ہے, کوئی نیا مسئلہ تو ہے نہیں. یہ ایشین کرکٹ کپ بھی ہے, اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے. آگے جو چیمپئن شپس آ رہی ہیں جو بھارت میں ہوں گی, اس سب چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے. میرا خیال ہے مارچ میں اب پہلا راؤنڈ تو ہمارا ہوگا ایشین کرکٹ کاؤنسل کے اندر ٹو ڈسکس واٹس دا وے فارورڈ. اور اس کے بعد پھر جب مارچ کے اندر میرا خیال ICC کی میٹنگز ہیں, وہاں بھی آئی ول ٹیک اپ دیز ایشوز. اگین میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ میں نے وہاں کیا آرگیو کرنا ہے, کیا کہنا ہے, وہ میں پبلک میں نہیں کہنا چاہتا. ایک دفعہ آپ پبلک میں کوئی اسٹیٹمنٹ کہہ دیں پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہاں سے آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ جو نیگوسیشن جو ہوتی ہے اس کے اندر اپنے آپشنز اپنے پاس رکھنے چاہیے, اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے ہیمر کرنے چاہیے. تو بس یہاں تک میں آپ کا سوال کا جواب دوں. کیا ہمیشہ بہتر توقعات کی جا سکتی ہیں مگر کبھی کبھی پورا نہیں ہوتی تبھی. ہاں جی سیٹھی صاحب, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو مقبول فیصلے کرنے کی جتنی اس وقت ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. ہم نہیں چاہتے کہ آپ یا کوئی بھی چیئرمین مارچ یا جولائی میں جب بھی انٹرم گورنمنٹ آئے تو ساتھ وہ بھی چلا جائے چیئرمین PCB. تو آپ شہباز شریف صاحب کو کیوں نہیں کنونس کرتے کہ جنرل باڈی ریسٹور کی جائے تاکہ جو اصل شہروں کے نمائندے ہیں وہ چیئرمین چنے اور اس میں سے پرائم منسٹر کا عمل دخل ختم ہو. دیکھیے یہ ہو نہیں سکتا, سیدھی سی بات ہے. ایک قانون ہے, پارلیمنٹ کا قانون ہے, اور اس قانون کو 62 سے چلا آ رہا ہے, اور اس قانون کے تحت اسپورٹس آرگنائزیشن جو ہے یہاں حکومتیں کرتی ہیں. یہاں پرائیویٹ سیکٹر کا تو رواج ہی نہیں ہے, نہ یہاں ہے, نہ سری لنکا میں ہے, نہ بنگلہ دیش میں ہے. یہ وہ ممالک ہیں جو کہ انڈیپینڈنس میں لیٹ آئے اور یہاں پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپ نہیں تھا. ان لائک دی ادر کنٹریز, یہاں سارے جو بورڈز ہیں دے آر پرائیویٹ سیکٹر, اور وہ اور طریقہ بالکل. یہاں ہمیشہ یہی رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ زیادہ جمہوری آئین لائی جائے. اب میں آنیسٹلی آپ سے کہہ رہا ہوں, اور آپ اپنی ریسرچ کر لیں. 2014 کی جو آئین ہے جو کہ میں نے 2 چیف جسٹس جو ایکس جسٹس آف دا سپریم کورٹ کے ساتھ بیٹھ کے بنائی تھی, 3 مہینے ہمیں لگے تھے کلاز بائی کلاز. اس سے زیادہ ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن انڈر دا کرنٹ سرکمسٹانسز آپ کو نہیں مل سکتی. اور اس سے پہلے بھی کبھی اتنی ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن نہیں تھی, ابھی بھی نہیں. اب کیا ہے آپ کو پتا ہے, 4 الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز فرام دا ریجنس, اس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ریجن کے الیکشن ہوتے ہیں, نیچے سے ڈسٹرکٹ, ڈسٹرکٹ سے ریجن, ریجن کے لوگ 4 آ جاتے ہیں, پھر 3 سال کے بعد وہ چلے جاتے ہیں, اگلے 4 آ جاتے ہیں. اس بڑی ڈیموکریٹک چیز ہے. اسی طریقے کے ساتھ 4 آتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے, وی ہیو نو کنٹرول اوور کر کے 8 لوگ آ جاتے ہیں. 2 پرائم منسٹر دیتا ہے نامینیز, 10 کا بورڈ بنتا ہے. مگر آئین یہ کہتا ہے 8 میں سے 10 میں سے کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے فار این الیکشن, اور 6 ووٹ لے کے وہ جیت سکتا ہے. اب آپ سوچئے 4 ریجنز کٹھے ہو جائیں اور 2 ڈپارٹمنٹ ساتھ مل جائیں, دے کین ہیو دیئر اون چیئرمین. وہ ضروری نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کے نامینی کو وہ کریں گے. اور اب تو آپ نے دیکھا کہ
कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मोर और लेस ऑटोनमस भी होती जा रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज़ द मोस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एवर, इससे ज़्यादा अब मुश्किल ही है। अलबत्ता मैं समझता हूँ एट द एंड ऑफ द डे इशू ये नहीं है जी कि जी वो जनरल बॉडी हो या ये हो, इशू ये है कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, हाँ वो ज़का अशरफ साहब हो या मैं हूँ या मानी साहब हों या रमीज़ हों, आप लोगों ने फैसला करना है कि क्या हैव दे डन अ गुड जॉब और नॉट अ गुड जॉब, एंड ऑन दैट बेसिस यू हैव टू जज कि वेदर दिस वाज अ गुड आइडिया और अ बैड आइडिया। मगर जो एक आइन का, इसको प्राइवेटाइज तो किया नहीं जा सकता। इट इज़ बड़ा, हमने जब मैं था मैंने बहुत इस पर मेहनत की कि किसी तरीके के साथ इसको कॉरपोरेशन बनाया जाए, अवे फ्रॉम इतने मसाइल हैं लीगल एंड अदर्स कि सब आके सर पकड़ के बैठ जाते थे कि ये क्या होगा और ये क्या होगा। और इसीलिए अभी तक ऑडिट ब्यूरो जो है वो ABC वाले वो जो है ऑडिटर जनरल वाले वो आके हमारे यहाँ बैठे होते हैं। और ये भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जब मैं आया था तो उससे पहले एक ऑडिट हुआ था 2008 में, उसके बाद कोई ऑडिट ही नहीं हुआ था PCB का। मैंने जाके नवाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट की थी 2014-15 में कि आप मेहरबानी करके PCB की ऑडिट करवाएं, हमारी ऑडिट कराएं। और सबसे पहली ऑडिट PSL 1 की हुई थी और पैरास निकलने शुरू हो गए थे। हम वो भुगतते रहे हैं और अभी भी पैरास चल रहे हैं उसके बाद। तो ये अच्छी बात है ना कि कोई ना कोई तो बैठा हुआ है देखने के लिए कि हम यहाँ करते क्या है। जी साहब। सेठ साहब, अगर हम अभी देखें बाबर आजम पे या जो भी कप्तान है उस पर अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि यारी दोस्ती जो है वो निभाई जाती है, लेकिन दूसरी तरफ आपने भी ट्वीट किया कि सिफारिश कल्चर जो है वो नहीं चलेगा, प्लेयर्स या कोचेस के हवाले से कोई सिफारिश ना करें। लेकिन अगर हम चीफ सेलेक्टर की जो तैनाती है उसको ही देख लें तो रसूल रशीद किसी ना किसी कैपेसिटी में पिछले कई अरसे से बोर्ड के साथ लगे रहे हैं। यहाँ तक कि जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ उसके अंदर भी उनकी इनपुट जो है वो काफी ज्यादा रही है। तो वहां पे आप समझते हैं कि प्लेयर्स पे तो हम इल्जाम लगा देते हैं यारी दोस्ती का, तो बोर्ड के अंदर जो इस तरह की तैनातियां होती हैं और जिसपे ये तासर सामने आता है कि किसी ना किसी तरह से सिफारिश जो है हुई है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो खुद ट्वीट किए ना कि सिफारिशें होती है और एक बहार होती है सिफारिश, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। दाएं मैं इसमें ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, मैंने पहली दफा भी आपको इशारा कर दिया था और बहुत से नाम ले लिए थे मैंने कि जी इस किस्म की चीजें होती हैं। तो सिफारिशें तो हैं और रियली बहुत प्रेशर होता है। अब क्या किया जाए, कैसे, हाउ टू डील विद इट। मेरा एक सिंपल सा मौक़िफ़ है, वो ये है कि अगर किसी सिफारिश को लो लेवल पोजीशन पे अकोमोडेट कर लिया जाए, किसी की नीड है, किसी की बहुत ही कुछ जिद कर रहा है कि बड़ा आदमी, जिसके साथ क्रिकेट को असर ना हो, बुरा असर ना हो उसके। कोई कहता है मेरा बंदा PN रख लो, कोई कहता है मेरा बंदा फलाना रख लो। अगर वहां गुंजाइश है, स्पेस है, तो चलो कंसीड कर दो। मगर अगर वो मुझे कहेगा कि सिलेक्टर ही इसको लगाओ और कैप्टन इसको लगाओ और इस प्लेयर को 11 में लेके आए, ये नहीं चलेगा। I will not allow the professionalism of the team and the cricketing talent to be compromised by सिफारिश. That I will not do, no matter who it may be. और आप लोगों को तो अब पता ही है किस किस्म की ट्वीट्स चल रही हैं कि जी फलाने को बनना चाहिए और फलाने को बनना चाहिए और फलाने को बनना चाहिए। तो वो सब चीज़ों को बंद करने के लिए फिर मैंने सोचा कि अब जो मेरी अपनी सिफारिश है अपने ऊपर हारून रशीद की, वो मैं अनाउंस ही करता हूँ, तो खत्म करो इस बात को। सेठी साहब जी एक जर्नलिस्ट आप थे तो आप निगरान वज़ीर आला बने पंजाब के बने, फिर आप पे पेरिस पेंचर का भी इल्ज़ाम लगा, बाद में उन्होंने कहा वो तो सियासी बयान था। अब मोहसिन नकवी साहब बन गए हैं, तो क्या आप समझते हैं ये क्रिकेट के लिए बेहतर साबित होंगे दूसरे शोबों की तरह? क्या होप कर रहे हैं उनसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि 3 जर्नलिस्ट पंजाब के चीफ मिनिस्टर, मैं पहला था, फिर हसन अस्करी साहब और अब मोहसिन नकवी साहब। तो एक तो ये मैं समझता हूँ कि इट्स क्वाइट एन अचीवमेंट कि सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स और जजेस आपस में इत्तेफाक नहीं कर सकते और आखिर पे इत्तेफाक होता है किसी सहाफ़ी में। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। बाकी आपने कहा कि कैसे मोहसिन नकवी साहब हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ था और वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई रिजाइन्ड इन 2018 कि अगर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी PCB को, हमारे लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। अगर कराची में मैं मैचेस कराना चाह रहा हूँ और मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि नहीं इस वक्त नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, तो मैं कैसे करूँगा? आई नीड द सपोर्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, आई नीड द सपोर्ट ऑफ द मिलिट्री अथॉरिटीज़,
आई नीड द सपोर्ट ऑफ ऑल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, अदरवाइज PCB नहीं चल सकता जिस किस्म के हम फिक्चर्स करना चाहते हैं। तो इसलिए वी नीड टू हैव द बेस्ट ऑफ रिलेशंस। मगर अगर पंजाब की हुकूमत ही हॉस्टाइल हो क्योंकि वो समझे कि ये सेठी जो है वो तो किसी और जमात के साथ इसका ताल्लुक है और इसको नहीं हमने चलने देना, तो फिर तो मसले बन जाएंगे। इसीलिए 2018 में जब इमरान खान साहब आए तो मुझे इस बात का एहसास था कि मेरे लिए चलना मुश्किल हो जाएगा और मैं ज़िद ना करूं, मैं अदालतों में ना घूमूं, मैं अपनी इज्जत बचा के घर जाऊं और उनको मौका मिले। और मौका उनको कैसा मिला मैं अभी तक मुझे याद है कि जैसे ही मैंने ट्वीट की कि मैंने रिज़ाइन कर दिया और अपना प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त लिख दिया उसी वक्त और घर गया, तो उसके 10 मिनट के बाद इमरान खान साहब की ट्वीट आई कि मैंने एहसान मानी को अपॉइंट कर दिया है एज नेक्स्ट चेयरमैन। मैंने फ़ौरन एहसान मानी साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा ये नहीं अपॉइंट कर सकते, ये आपको नॉमिनेट कर सकते हैं टू द बोर्ड, अपॉइंट चेयरमैन नहीं कर सकते, इलेक्शन होनी होगी। तो इनको कहें ये बड़ा कोई ना कोई कह देगा तो इनको इतना नहीं पता कि आप अपॉइंट नहीं कर सकते। तो फ़ौरन फिर मानी साहब ने इमरान से रब्ता किया, उन्होंने फ़ौरन अपनी वो ट्वीट चेंज करके कहा कि आई एम नॉमिनेटिंग हिम टू द बोर्ड। तो इस किस्म की चीज़ होती है। मैं ये भी आपको कह दूं कि बिफोर आई रिज़ाइंड कुछ मेरे पे प्रेशर था कि आप मत रिज़ाइन करें। कुछ लोग थे जो शायद खुश थे मेरी कारकर्दगी से, तो उनका ये ख्याल था आपको रहना चाहिए, हम इमरान से बात कर लेंगे। तो जब मैंने रिज़ाइन कर दिया उनको पूछे बगैर, तो 10 मिनट 15 मिनट के बाद मुझे फ़ोन आ गया, आपने रिज़ाइन कर दिया है? मैंने कहा मगर आपसे तो कहा था आपने नहीं रिज़ाइन करना, हमारी तो बात हो गई थी खान के साथ कि आपने रहना है बिकॉज आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं जी वो मुश्किल हो जाना था मेरे लिए चलना। तो मतलब है इस किस्म की चीज़ें भी होती हैं। सर आपने कहा कि मिकी ऑर्थर से भी बात चल रही है, तो अगर उनसे फाइनल नहीं होता, आपके ज़हन में कोई दूसरा कोच है? क्या वो इंटरनेशनल ही होगा, फॉरेन कोच ही होगा या पाकिस्तान से भी हो सकता है? जी ये इसका जवाब तो मैंने बहुत दफ़ा दिया, पाकिस्तानी हेड कोच नहीं होगा, ये तो मैंने पहले से कह दिया था। और मिकी आर्थर से बात मैंने अभी आपसे कहा ऑलमोस्ट हो गई है, एक तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। उन्होंने अपनी जो टीम वो रखना चाहते हैं वो भी उन्होंने इशारा मुझे कर दिया कि मैं फलाने 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 को साथ लाना चाहता हूँ। तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत हमारी तरफ से भी है कि अच्छा इसका क्या ख्याल है, इसका क्या ख्याल है। तो मेरा ख्याल है ये जल्दी तय हो जाएंगी ये चीज़ें, तो ये मामला भी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। अब हम राइट साइड से क्वेश्चन लेंगे। खान साहब। सेठी साहब पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि आपने खिलाड़ियों की तारीफ की कि भाई निदा डार और दूसरे रिजवान मतलब बेहतरीन पोजीशन पे आए हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि साहब का जो बैठे थे लोग उनकी परफॉर्मेंस थी कि वो लोग बेहतरी कारकर्दगी दिखाई है? अगर नहीं वो दिखा सके या उसमें कोई फला था साहब का मतलब ओहदेदारान में, ऐसी कौन सी काम है जो आप करेंगे? अच्छा दूसरी बात यह कि मैनेजमेंट कमेटी का मेरे ख्याल से काम है निगरान हुकूमत की जानिब, मगर आप तो मतलब चीफ सेलेक्टर ही मुंतखब कर रहे हैं, कप्तान भी मुंतखब कर रहे हैं, क्योंकि आप रीजन तो बहाल नहीं हो सके। आपने रीजन, मैं कहना चाहूँ रीजन तो बहाल नहीं किया, ना ही रीजन का कोई नुमाइंदा। 4 महीने में मेरा सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि पहला तो काम आप लेक्चर दे रहे हैं, सवाल नहीं, रीजन तो बहाल कर दीजिए ना, रीजन का तो सिस्टम बना दीजिए ना ताकि लोग आके नुमाइंदा जमहूरी हुकूमत बन जाए। जी मैं बटन दबाता जी, वो रीजन बहाल हो रहे थे, ठीक है जी। खुदा का खौफ करो यार, 10 दिन होए ने सानू आया, असी हाले राबते करने पे हाँ। हुण तुसी देखना, आपको मैं अभी बोल लेंगे ना, आपका सवाल आ गया। इंशाल्लाह अगले 30 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन हो जाएंगे और उसके अगले 15 दिन के अंदर अंदर रीजन के इलेक्शन भी हो जाएंगे और ये मामला 2 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा खत्म। पहली बात शुरू हो गया ये काम। इसी तरीके के साथ जो क्लब्स हैं वो ऑलरेडी हमने उनको बहाल कर दिया। हमने कहा जी कि जो जब हम गए थे जो क्लब्स उस वक्त थे वो बिल्कुल बहाल हो गए, और अगर आपको जो नए क्लब्स उसके बाद जो अब आएंगे उनको हम वोटिंग राइट्स नहीं देंगे मगर प्लेइंग राइट्स उनको मिल जाएंगी। ये भी फैसला हो गया, आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया। तो ये सारा मामला अब चल पड़ा है। देखिए हमें पता है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब आपने पूछा जी कि हम फैसले क्यों कर रहे हैं, हाँ ठीक है असी गोडे दे गोडा रख के बह जाने हैं, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ तुम जाके सिलेक्शन करा देना, फिर मैं की करा, तो आई हैव टू हैव अ सिलेक्शन ना। तो अब इसी तरीके के साथ पहले भी यही करना पड़ा था। तो आप रिलैक्स करें, डोंट वरी, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो रिवर्स नहीं हो सकता।
اگر ہم نہیں رہیں گے تو جو آئے گا وہ ان کے پاس بھی پاورز ہوں گے. ہمارا کام ہے ٹو کیری آن دا ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز. ہم نے اب پی ایس ایل کرانا ہے, اس لیے میرے اوپر اس وقت پی ایس ایل سوار ہے. اگر وہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے. ساتھ ساتھ اب افغانستان والی چیز بھی شروع ہو گئی, پھر نیوزی لینڈ بھی آ رہا ہے, اور اوپر سے پھر ہمیں ڈومیسٹک کرکٹ ریسٹوریشن وہ سارا کام چل رہا ہے اور ڈپارٹمنٹس کا. تو آپ سوچئے کتنا ہیوی ایجنڈا ہے یہ. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, کاش کے تھوڑے زیادہ گھنٹے ہوتے تو جلدی کر لیتے. ہاں جی شریف صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں سلیکشن کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرتے. آپ لوگ ہاں جی سلیکشن کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرتے. اگر پاکستان ٹیم کو ورلڈ کپ جو 2023 آ رہا ہے اس میں ضرورت پڑتی ہے, پاکستان کو ٹاپ آرڈر میں ایک تیز کھیلنے والا کھلاڑی چاہیے, اور 2016 میں جب شرجیل خان آئے تھے تو ان کا اسٹرائک ریٹ آج بھی دنیا کے جتنے اوپنرز ہیں سب سے زیادہ ہے. تو اگر پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے, سلیکٹ کرتے ہیں شرجیل خان کو, اور آپ نے شان مسعود کو لکھایا ہوا ہے نائب کپتان کے طور پر, تو یہ تو کنفلکٹ ہو جائے گا. تو کیا آپ شرجیل خان آپ فکر نہ کریں, کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتا. آپ ریلیکس, کوئی نہیں ہوتا. جب ہوگی تو بات کیجیے. سر, بابر اعظم کی بطور کپتان تو ایویلیویشن ہو رہی ہے پی سی بی میں. کیا ہم وومن کرکٹ ٹیم کے جو کیپٹن ہے بسما معروف کافی عرصے سے, اگر ہم وومن کرکٹ ٹیم کی پرفارمنسز کی بات کریں تو اس میں عاطفہ پرفارمنس نہیں رہی, تو کیا وومن کرکٹ ٹیم کے کیپٹن کی بھی ایویلیویشن ہوگی؟ دیکھیے ابھی تو وہ کھیل رہے ہیں, میرا یہاں کچھ بھی کہنا جو ہے مناسب نہیں ہوگا. وہ آ جائیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وی نیچرلی ہیو اے نیو سلیکشن کمیٹی فار ویمن. اب مارک کولز بھی آ رہے ہیں اور بھی انپٹ ہوگی, پھر بھی دیکھیں گے. جب یہ سوال کھڑا ہوگا نا, فیصلہ کرنا ہوگا, تو پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں. اور پھر ظاہر ڈیٹا سامنے ہوگا ہمارے. ابھی تو پورا ڈیٹا بھی نہیں ہے, کچھ سم میچز آر اسٹل ان پروگریس. سر, ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی بات ہوئی ابھی, تو ڈپارٹمنٹل کرکٹ میں سر بین کرنے والوں نے ایک یہ بھی آرگومنٹ دیا تھا, اس میں میرٹ نہیں تھا, سفارشی کلچر تھا, پلیئرز کو اس طریقے سے پیمنٹ نہیں ہو پا رہی تھی, اس کے بعد وہ اسٹینڈرڈ نہیں تھے. تو آپ اس کو کیا پلان کر رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ہو سکیں تاکہ انٹرنیشنلی اس میں جو پلیئر سامنے آ سکیں؟ دیکھیے دو ایشوز ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہ ان کا سب وہ ان کا یہ مسئلہ ہے کہ میک شیور کہ ایسے نہ ہو. مگر پھر ہمارا بھی مسئلہ ہے نا کہ ہم نے بھی تو پوری ویجیلنس رکھی ہوئی ہے نا کہ اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اس کو پکڑتے ہیں. تو وہ تو پرانا سسٹم ہے, اس کو اسٹرینتھن ہی کرنا ہے, وہ چلے گا. مگر ایک اور ہم پروپوزل کنسیڈر کر رہے ہیں. اب یہ کنسیڈریشن میں ہے, میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ اس وقت یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹس کے پاس تو پیسے ہوتے ہیں, وہ تو اچھے پلیئرس کو سائن اپ کر لیتے ہیں. ریجنس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, وہ سارا پیسہ ہم دیتے ہیں انہیں, اور وہ بس مر کے وہ اپنا کام بیچارے چلاتے ہیں. سارا کچھ ہم ہی کرتے ہیں ان کے لیے. تو اب میری ذہن میں یہ تھا کہ کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ جیسے پی ایس ایل وغیرہ میں ہم کہتے ہیں کہ جی 4 فارنرز آئیں اور 7 اپنے ہوں, ہم کیوں نہ ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر بھی ٹورنامنٹس کے اندر ہم یہ کہیں کہ ریجنس کو بھی امپاور کیا جائے, فائنینشلی امپاور کیا جائے, اور کھول دیا جائے کہ آپ بھی 2 ٹاپ پلیئرز جو ہیں کہیں سے آپ لے سکتے ہیں. آپ پشاور کی ریجن ہے, آپ کراچی کا پلیئر لے لیں اگر اف یو کین پے دیٹ پرسن, اور کچھ تھوڑا بہت اس کو کمپلسری بھی کر دیا جائے کہ جی 2 پلیئرز جو ہیں وہ آپ بالکل آپ کی فریڈم ہوگا, اور اس کے جو بھی پیسے ہوں گے ایک قسم کے آکشن جیسے یہاں پی ایس ایل میں ہوتا ہے کہ ریجنز آئیں اور اپنی وہ خرید و فروخت ہو اور ہم پیسے دے دیں گے, تاکہ پھر بیلنس زیادہ ہو جائے گا نا. ابھی تو یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹس بڑی اسٹرانگ ہیں, ریجنس کمزور ہوتی ہیں, وہ آپس میں جب کھیلتے ہیں تو نظر آ جاتا ہے, مگر جب الگ الگ کھیلتے ہیں تو نظر نہیں آتا کون اسٹرانگ اور کون ویک ہے. تو اس قسم کی پروپوزل بھی کنسیڈریشن میں ہیں کہ کرکٹ کو اٹھانے کے لیے پیسہ اور خرچ کرنا چاہیے, اور یہ نہیں کہ سارے کے سارے ایک اچھے پلیئرز جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹس کے پاس ہی ہوں اور ریجنس کے پاس بھی ہونے چاہیے, اور اگر ان کو پیسے کی ضرورت ہے تو ویل ڈو اٹ. تو اس قسم کی چیزیں ہم سوچ رہے ہیں. اب فائنل شیپ جب آئے گی تو پھر آپ کے سامنے آ جائے گی. اوکے, گڈ نیوز. یہ دیکھیے آ کے ہم نے, آپ کو پتا نا ہماری راول پنڈی پچ کے اوپر پھٹا پڑ گیا تھا, انہوں نے کہا تھا جی پچ ٹھیک نہیں ہے, یہ آپ کو مائنس کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو ہم نے بڑا سخت لیٹر لکھا تھا, اور بڑا سخت کے علاوہ بڑی ڈیٹیل میں ہم نے اپنا کیس آرگیو کیا تھا. اور خوشخبری یہ ہے کہ راول پنڈی وہ جو ڈی میرٹ دی تھی انہوں نے واپس لے لی. سو وی ہیو سکسیڈیڈ ان پرسویڈنگ دی آئی سی سی کہ آپ کا جو فیصلہ تھا آپ کے ریفری کا وہ غلط تھا, اینڈ وی ہیو سکسیڈیڈ ان آر اپیل. تو اچھی خبریں ہیں یار, لک اپ. احتشام
جی سر صاحب, ایک تو چھوٹی سی کلیئرٹی ہے کہ آپ نے سلیکشن کمیٹی کی بات کی, کیا جونیئر سلیکشن کمیٹی بھی یہی ہوگی, الگ سے ہوگی؟ اور سوال یہ ہے کہ آپ ایک اطلاع آئی تھی کہ جو ہمارا سٹاف ہے پی سی بی کا آفیشل, اس میں آپ ایک آفر دی تھی کہ 50% کھڑے ہو کے بسو میں ذرا مزہ آیا ذرا مزہ آتا وہ کہتے ہیں 1 on 1 ہو جاتا. ایک تو کلیئرٹی کہ جونیئر سلیکشن کمیٹی یہی ہوگی کہ وہ الگ سے ہوگی؟ کون سے سلیکشن کمیٹی؟ سلیکشن کمیٹی پھر آ گئے آپ جونیئر. ہاں جونیئر, اب وہ بالکل بنانی ہے جی. اور دوسرا یہ کہ ایک آفر آئی تھی سامنے آئی آپ کی جانب سے, آپ کٹ لگا کے آفر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اسٹے کرنا ہے وہ کریں, کیا اس کا کوئی جواب آیا ہے؟ کیا نہیں سمجھ آئی مجھے, کیا کس کا؟ پی سی بی آفیشلز کے لیے ہاں جو ہائر پیڈ تھے, آپ نے کہا کہ میں تو یہ نہیں کرتا, تو وہ ایک آپ نے آفر او ظالمو پچھا نہیں چھوڑ دے تسی. اچھا ہاں بالکل. آئی تھنک آؤٹ آف دی ہائی پیڈ, اکارڈنگ ٹو یو ہائی پیڈ امپلائیز, ایک خاتون تھی وہ تو چلی گئی, باقی رہ گئے 3-4 لوگ. آئی تھنک دے وانٹ ٹو اسٹے اینڈ دے ول بی ہیپی ٹو ایکسپٹ اے کٹ. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بڑی جلدی آپ کو بتا دیا جائے گا تاکہ آپ بھی خوش ہو جائیں کہ کٹوتیاں لگ گئی ہیں. صاحب, آپ نے ہارون رشید کا ڈیلیور بتاتے ہیں تو کب تک ذمہ داریاں دی ہیں ایز اے چیف سلیکٹر؟ اور میرا یار ابھی تو سلیکشن کمیٹی بننے دیں, یہ ٹور ہونے دیں, پھر اس کے بعد ریویو کر لیں گے. اچھا, دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے 2018 میں ریزائن کیا, 2023 سال ہے, لیکن آپ جو اپارٹمنٹ کہہ رہے ہیں آپ کے وہی لوگ ہیں جس میں کوچ مکی ہو گیا, مارکوز, کرنل اعظم, ہارون رشید, جو آپ پہلے بھی کام کر چکے ہیں. آپ اپنا کمفرٹ لیول دیکھتے ہیں یا کچھ نیا کرنے سے آپ خوف ہے؟ نہیں دیکھیے, وہ پرانی پوری ٹیم تو نہیں آ سکے گی نا, بٹ جو کور لوگ ہیں, ظاہر ہے کور ٹیم تو پھر کور ٹیم ہی ہوتی ہے نا. تو آئی وانٹ ٹو ورک وتھ مائی کور ٹیم, اور بڑا مجھے خوشی ہے کہ دے آر ریڈی ٹو کم بیک. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا کمفرٹ لیول بھی تو امپورٹنٹ ہے نا. آئی ہیو ٹرسٹ ان دیم, فیتھ ان دیم, اینڈ انہوں نے ڈلیوری دی ہے. موسٹ امپورٹنٹ دیکھیے کیا ڈلیوری دی ہے. جب سے یہ کرنل اعظم اینڈ کمپنی, ہماری جو سیکورٹی والے ہیں, انہوں نے کتنا نیک اور پاک رکھا ہوا ہے سارے پی ایس ایل. مطلب ہے کہ اسٹرکٹ قسم کی واچ اور وداؤٹ انٹرفیئرنس, تو بڑی اچھی بات ہے یہ, اور کسی کو اعتراض نہیں ہے ان سے. دوسرا یہ کہ مکی آتھر ایز یو نو چیمپئنز ٹرافی انہوں نے آپ کو جتائی, اور باقی ٹھیک ہے وہ, اینڈ ناؤ ہی از اے ہائیلی ریگارڈیڈ کوچ. اور پاکستان کو جس طریقے سے وہ جانتے ہیں, کم ہی کوئی کوچ جانتا ہے جتنے سال انہوں نے کام کیا ہے. اور میری یہ امید ہے کہ ہی ول ڈو اے گڈ جاب وین ہی کمز بیک. ظاہر ہے دیکھیے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اف یو ڈونٹ ڈو اے گڈ جاب دین اٹس کرٹنس. مگر گیو پیپل اے چانس جنہوں نے پہلے اچھا کام کیا. سو ٹیم, ہر بندہ اپنی ٹیم بناتا ہے, تو آئی وڈ لائک مائی اون ٹیم, فل اسٹاپ. جناب سر, آپ نے کہا کہ ہر بندہ اپنی ٹیم بناتا ہے, میں اپنی ٹیم بناؤں گا. یہ فیصل صاحب بیٹھے ہیں, یہ سمی صاحب کھڑے ہیں, آئے روز ان کا اخبارات میں نام آتا ہے, پی سی بی کے اور بھی ملازمین کا, اور اب تک سارے اچھے سوال ہوئے ہیں. جب سے آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہیں, اس پہ ایک تو پاکستانی ٹیم کے پلیئرز کے اوپر, بابر کے اوپر, کھلاڑیوں کے اوپر ایک خوف کی فضا بنی ہوئی دکھائی دی. دوسرا جو پی سی بی میں ملازمین ہیں, گو کہ آپ اپنی ٹیم لانا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ بھی تو پروفیشنل لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, سیلری کم کر دی جائے گی یا چھوڑ کے چلے جاؤ. سو یہ چیزیں نیگیٹو آپ کے ٹینور میں دیکھی گئی ہیں کہ ملازمین میں اور پلیئرز میں, ایون کپتان میں بھی خوف میڈیا میں, سوشل میڈیا میں سب کو نظر آ رہا ہے. پتہ نہیں, مجھے تو خیر ہے پہلے خوف تھا, اب نہیں ہے. اب تو سارا کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے. اب کیا خوف ہے, کسی کی کیا ہم کاٹ رہے ہیں. آپ کو ایک آپشن دی گئی ہے کہ میڈیا میرے گلے پڑا ہوا ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میرے گلے پڑی ہوئی ہے, پرائم منسٹر میرے گلے پڑا ہوا ہے کہ جی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بڑے ہائیلی پیڈ لوگ ہیں وہاں, آر دے ورتھ اٹ اور ناٹ. میرا یہ خیال ہے دے ورتھ اٹ, بٹ اگر آپ دیکھیں ان کانٹیکسٹ آف مینی ادر پیپل تو دیکھنا پڑتا ہے, یو ہیو ٹو گو along. سو چوائس دے دی ہے ان کو, سو دے ہیو اے چوائس, دے کین ایکسرسائز دیٹ چوائس. وہ ایک خاتون ہے, انہوں نے اپنی چوائس ایکسرسائز کر لی, وی ہیلپڈ ہر گو, وی پیڈ ہر ڈیوز, نو ایشو. ابھی بھی کوئی جانا چاہے تو دے کین گو. بٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ کو 10 لاکھ روپیہ مل رہا تھا, 2 لاکھ لینا جیسے لوگوں نے کر جاؤ, نہیں میں کہہ رہا, بیکاز دے آر یوزفل پیپل, دے آر گڈ پیپل. مجھے کوئی ایشو نہیں ہے ود دیئر پروفیشنلزم.
मुझे इशू ये है कि ये पे स्केल्स आर नॉट, वो जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीसीबी है उस पे स्केल्स के अंदर ये फिट नहीं होता, और जाहिर है कि किए गए थे। तो आई थिंक ये दीज आर ऑल गुड पीपल, ये खुद अपना फैसला करेंगे और मेरा ख्याल है अच्छा फैसला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, आपने हारून साहब को चीफ सेलेक्टर तैनात किया है, आपको लगता है वो मौजू है मॉडर्न क्रिकेट के लिए? क्योंकि इससे कबल जो है अबूरी चीफ सेलेक्टर तैनात किया गया शाहिद खान अफरीदी को, उनका जारहाना क्रिकेट को मॉडर्न क्रिकेट जो है प्रमोट करने के लिए। दूसरा ये बता दीजिएगा, डिपार्टमेंट के हवाले से आपने कहा लेटर्स लिख दिए गए हैं और कुछ ने एग्री किया है, कुछ ने एग्री नहीं किया, तो आपको लगता है जो बजट है रवां साल का डिपार्टमेंट्स के पास है कि वो इसी साल को इस तरह का पीएसएल के बाद कोई टूर्नामेंट अगर उनका करवा दिया जाए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम ऑक्शन कर देंगे पीएसएल लेवल की तरह पे कि आप प्लेयर्स को पिकअप कर लें, तो रवां साल कोई आफ्टर पीएसएल को इस तरह का प्लान है डिपार्टमेंट जिस तरह का प्रोसेस चल रहा है वो इसी साल वो सारा प्रोसेस सामने आ जाए? देखिए अब 6 महीने पड़े हैं ना, अभी उससे भी ज्यादा पड़े। सीजन तो जो सितंबर में शुरू होता है, अगस्त सितंबर में, तो इसलिए अभी वी हैव टाइम, कोई ऐसी बात तो नहीं है। आई एम श्योर जो हमें रिस्पांस मिल रहा है डिपार्टमेंट से वो अच्छा मिल रहा है। दे विल पुट अप रिस्टोर देयर डिपार्टमेंटल आउटफिट्स और दे विल पुट टुगेदर द टीम्स। वी गेटिंग अ गुड रिस्पांस। यूसुफ अंजुम साहब, पहले आपने फरमाया था कि जितने भी हमारे ड्यूज हैं खिलाड़ियों के, क्रिकेटर्स के, वो सारे हमने पे कर दिए हैं। सरफराज नवाज साहब का काफी असर से मसला आ रहा है कि उनकी जो पेंशन है वो बंद है। उन्होंने भी अपील भी की है कि उनका ऑपरेशन उन्होंने करवाना है, तो क्या इस सिलसिले में आपको सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कि उनकी जो ड्यूज है वो भी अदा कर दिए जाए? देखिए इस किस्म के 2-3 क्रिकेटर्स हैं जिनकी कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, और वो जिस वजह से वो रुकी हुई हैं वो उनको भी पता है। तो उनको अगर पता है कि इस वजह से रुकी हुई हैं तो वो उसको रेक्टिफाई करें। मैंने तो नहीं कहा कि आप रेक्टिफाई ना करें। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक क्रिकेटर हैं, उनको मैंने लीगल नोटिस देकर सू किया हुआ, उन्होंने ठीक ठाक मेरी खिंचाई की थी अनफेयरली, तो मैंने सू कर दिया। उन्होंने जवाब तक नहीं दिया, मैंने परस्यू नहीं किया, मगर रखा हुआ केस में। अब वो चाहते हैं, इधर से आते हैं, इधर से आते हैं कि जी मुझे ये दे दें, मुझे वो दे दें, कोई कहता है इसको ये दे दें। मैं कहा ये बड़ी सीधी सी बात है, वहां जाके एक सॉरी कह दें। मुझे भी अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है, आप बस रिकॉर्ड पे जाके सॉरी कह दें और खत्म, उसके बाद यू बैक इन कंटेंशन। अब वो कहते नहीं मैंने सॉरी नहीं कहना, तो फिर नहीं कहना तो फिर बैठो बाहर फिर। जी सेठी साहब, रमीज राजा साहब कहते थे कि हम ड्रॉपिंग पिचेस को पाकिस्तान में लेकर आएंगे क्योंकि पिचेस के ऊपर हमारी काफी तनकीद भी हुई है, तो आपका अभी क्या प्लान है ड्रॉपिंग पिचेस के ऊपर? पीसीबी क्या काम कर रहा है? और दूसरा कि वो कि रेड बॉल क्रिकेट अभी काफी दूर है, तो हम कोई 2 टीमें फ्यूचर में देख रहे हैं पाकिस्तान की, व्हाइट बॉल और रेड बॉल की अलग अलग? देखिए ये पिचेस का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे काम करना मैंने शुरू किया था जब मैं था, मगर उसके बाद जाना पड़ गया। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और हमने एक कमेटी बना दी है जिसमें हमारे जो एग्जिस्टिंग क्यूरेटर साहब हैं, आगा साहब और शकील शेख साहब, जो कि बड़ी अच्छी, उन्होंने अपनी डायमंड क्रिकेट में एक अच्छी पिचेस वगैरह बनाई है, और एज़द सैयद जो कि आप जानते हैं, इन तीनों की हमने एक कमेटी बना दी है कि जी चलो बैठो और चलो सारी पिचेस ठीक करो। तो इंशाल्लाह इस पर भी काम अब शुरू करेंगे। आपको पता ही है काम लंबा वक्त, काम टाइम लगता है, इतनी पिचेस हैं, इतना है। और अब पहले तो मेरा ये ख्याल था कि बाहर से भी कोई ले आए किसी को, मगर अभी तक वो स्टेज नहीं आई कि हम बाहर से किसी को लेके। अभी तो मैंने इनको ये कहा कि आप जाएं, सर्वे करें, मुझे बताएं प्रॉब्लम की नौयत क्या है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, कितने पैसे लगेंगे। एक बात मैंने कह दी है सबको कि पैसे की वजह से काम नहीं रुकना चाहिए। पैसा पीसीबी के पास है, वो सैलरीज के लिए नहीं है, वो क्रिकेट गेम डेवलपमेंट के लिए है। पिचेस के लिए जितने पैसे चाहिए आपको हम देंगे, ठीक करें। प्लेयर्स के लिए जितने पैसे चाहिए आप ठीक करें, इंफ्रास्ट्रक्चर सब ऑलवेज। तो इसलिए आई होप अगर कोई टाइम मिल गया तो वी विल फिक्स आउट मेनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। मेरा ख्याल है ये आपका मतलब ये है कि अलग अलग टीम्स 3 बन जाएं जैसे इंग्लैंड ने की हैं। मेरा ख्याल है अब ये सोचना तो पड़ेगा इसके ऊपर, 3 बन जाएं या 2 बन जाएं, आई डोंट नो, मगर ये डेफिनेटली ये बात तो डिस्कस करनी पड़ेगी। सर, प्लेयर की इंजरी के बाद रमीज राजा साहब ने कहा था कि मैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रिहैब सेंटर बनाने लगा हूं, क्या उनके जाने के बाद रिहैब सेंटर पर काम बंद हो गया या फिर उस पर आप काम करेंगे? नहीं जी, बंद कर दिया ये बिल्कुल। अब मैं क्या कहूं, अब रिहैब सेंटर हम बनाएंगे मतलब है फिर सारा कुछ असी आप ही कर लिए,
ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر بھی ایسی آپ ہی بن جائیے, کنسٹرکشن بھی ایسی آپ ہی کریے, سارا کچھ, آرکیٹیکٹ بھی ایسی آپ ہی بن جائیے. ایسے نہیں ہوتا. یہ اسپیشلسٹ چیزیں ہیں, کاسٹنگ ملینز. اور 4 پلیئرس کی ریہیب کے لیے ہم اربوں روپے کا ایک ریہیب سینٹر بنا دیں. یہ ہم بنے ہوئے ہیں, دنیا میں بنے ہوئے ہیں. جب بھی کسی پلیئر کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو ڈپینڈنگ آن دا سیریسنس ہم ان کو بھیج دیتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کتنے پلیئرس کو پی سی بی نے بھیجا ہے فار ریہیب اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہمیں اپنے ریہیب سینٹر بنانے کی ضرورت نہیں. یہاں گارڈن ٹاؤن میں ایک پوری نئی بلڈنگ بنی ہے جس کا ایک پورا بلاک ہے ریہیب. تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا یار یہ ریہیب میں آپ کے پاس, انہوں نے کہا جی ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا, ابھی تو یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا دیکھیں ہمارے ساتھ MOU کر لیں, اکوپمنٹ آپ لے آئیں اور سسٹین ہم کر دیتے ہیں. آپ اکوپمنٹ لگائیں, ہم اپنی سارے پلیئرز کو آپ کے پاس بھیجیں گے, ڈاکٹرز وغیرہ آپ کریں, ویل گیو یو بزنس. تو دے ور ویری ایکسائٹیڈ. تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, آپ ہمیں بتائیں اسپورٹس ریہیب کی. سو دے آر ناؤ کاسٹنگ اباؤٹ. ہو سکتا ہے اگلے 2-3 مہینے میں بھی گیو یو دا گڈ نیوز کہ جی ہم نے ایک MOU سائن کر لیا ہے اور ہم اپنا ریہیب سینٹر 2 ارب روپے لگا کے کیوں بنائیں. ایک ہے ریہیب سینٹر, اس کے اندر وہ اکوپمنٹ بھی ڈال رہے ہیں اور وہ ہمیں فیسلٹی ملنے جا رہی ہے. سو یہ جو ہوتا ہے نا جی برکس اینڈ مارٹر, اسکول بنانے نے اسکول بنا کے بہ جاؤ تو ٹیچرز ہے کوئی نہیں, وہ کھاتے ہیں سارے. اسی لیے تو یہاں سے ہم نے موو کر دی تھی اپنی بایو میکینیکل لیب کہ جی وہاں لمس میں چلی جائے, وہاں جا کے لوگ سیکھیں بھی, ٹریننگ بھی کریں اور سارا کچھ ہو. یہاں تو ڈیڈ ہوئی ہوئی تھی, کریٹوں کے اندر بند کر کے 8 سال اکوپمنٹ بند کر کے رکھا اربوں روپے کی. تو یہ ہمارا کام نہیں ہے. وی شوڈ آؤٹ سورس دیز تھنگس ٹو دی ایکسپرٹس. لے کے بیٹھ جانا اور پھر چلانا نہ, اور نہ سمجھ آنی کہ چلانا کیسے ہے, اور ہر دوسرے دن بندے کو چینج کر دینا, دس از ناٹ آور بزنس. میرا خیال ہے لاسٹ کوشچن کر لیں اب. سر لاسٹ کوشچن اباؤٹ انڈیا پاکستان. ہاں جی, انڈیا پاکستان پہ سوال تھا. لاسٹ آپ چیئرمین تھے, آپ نے کیس کیا تھا آپ لوگوں نے, اور انفارچونیٹلی پاکستان ہار بھی گیا تھا. تو ابھی آپ کی اسٹریٹجی واٹ یو مین, واٹ ہیپنڈ؟ لاسٹ ٹائم جو آپ نے کیس کیا تھا, آپ پاکستان بھی ہار گیا تھا وہ کیس, اور کافی زیادہ کمپنسیٹ کرنا پڑا تھا 20. ابھی جو سچویشن ہے اگینسٹ انڈیا, آپ کا سٹانس تھوڑا اگریسو جائیں گے؟ مجھے نہیں پتا اب انڈیا کا سٹانس کیا ہے اس وقت. کیا ہے سٹانس؟ دے پرابلی ریلکٹنٹ ٹو کم ٹو پاکستان. تو پھر دیکھنا پڑے گا نا واٹ وی ڈو. اب تو کوئی کیسز تو ہم کر نہیں سکتے ان پہ. بائی دا وے میں اب جاتے جاتے یہ کہہ دوں بس, دیٹ کیس واز ناٹ ہینڈلڈ پراپرلی. آفٹر آئی لیفٹ کیس وینٹ آن نا, تو جب ہیئرنگ ہوئی تھی تو میں تو آئی واز ناٹ ان دا PCB. مجھے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ وٹنس کے طور پہ آئیں, اور جب میں وہاں گیا ایز اے وٹنس آئی سیڈ میں بالکل جاؤں گا, مگر مجھے بڑا افسوس تھا کہ کچھ اور لوگوں کو بھی آنا چاہیے تھا ایز وٹنس, وہ آئے نہیں. اور آئی تھنک وی ڈڈنٹ ڈو اے گڈ فائٹ دیٹ لیگل کیس. بہرحال اس میں آپ کو پتا ہے نا کہ ججز نے کیا کہا تھا. ججز نے کہا تھا کہ اگر آپ مائکروسکوپ لے کے دیکھتے ہیں تو یہ تو پاکستان کے حق میں ہے کیس, مگر آپ دوربین لے کے دیکھتے ہیں تو یہ انڈیا کے حق میں جا رہا ہے. مطلب ان کا یہ تھا کہ یار موٹی گل کرو, مریکی جاؤ گے تو تھی صحیح کہتے ہو, یو ہیو اے کیس. مگر ادھر تو گورنمنٹ ہی نہیں کرن دے رہی, بائی نوکل تو گورنمنٹ نظر آ رہی, مودی کی گورنمنٹ. ہوں اسی کی کریے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, انہوں نے آرگیومنٹ یہ لی کہ گورنمنٹ نہیں ہمیں کرنے دے رہی. تو ویئر ڈو یو گو فرام دیٹ. لاسٹ کوشچن عبد القیوم سر, لاسٹ کوشچن. اچھا بھٹی لبر آ گیا اتنے. کیوں جی پھر کی کہنے تسی کی کہتے نہیں, آپ کی رائے کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, رائے دے دیں آپ. چلو نہیں, دیکھیے بھٹی صاحب کے آپ سب لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, اس لیے میرا خیال ہے ان کا آنا ضروری ہے.